रोमियो पुस्तक गोटे ख्रिस्टियान अति जरूरी पुस्तक अटे ख्रिस्टियान जीवन अति जरूरी पुस्तक मु कहूली एटा ख्रिस्टियान गोटे संविधान प्रभु एटार अनेक विषय व्यवस्था से बुझे जा बुझा अति कष्टकर सेटा को सरल भाव में पाउल आम सम्मुख व्याख्या कर प्रभु का नाम स्तुति हो प्रभु का नाम गौरव हो जे सुंदर भाव में पुस्तकटा को आम बुझी पार आज आम रोमियो तार 4 अध्याय अध्ययन करने यार प्रसंग रखी शीर्षक विश्वास किपरि वृद्धि पाइबा हाउ टू ग्रो इन द फेथ विश्वास किपरि वृद्धि पाइबा 4 अध्याय जब आप देखिए 15 थर विश्वास बा विश्वासी शब्द आप देखिए 15 थर माने एठी विश्वास और विश्वास को गुरुत्व दिया जाए आम कि प्रकार विश्वास करि परिबा कि प्रकार विश्वास रे बढ़ी परिबा मु आपण मान सहित 7टी विषय रखिबा पई चाहे जा द्वारा आपण जानि परिबे जे आपण किपरि विश्वास रे बढ़ी परिबे प्रथम विषय निजर शून्यता को भल भाव रे बुझिबा निजर शून्यता जे मु किछि नुहे एटा हमको बुझिबा यदि एटा बुझिबा पे हमको असुविधा हबो हम गुडे विषय बुझी परिबा हम किपरि वृद्धि पाइबा प्रथम विषय होची निजर माने एम्प्टीनेस टा को निजर नथिंगनेस टा को हमें बुझिबा मु किछि नुहे निजर शून्यता को यदि हमें बुझी परिबा नहीं हमें प्रभु रे बढ़ी परिबा नहीं बेले बेले कौन विश्वास रे बढ़िला परे आमे प्रत्येक निजर गौरव गाथा को कही था किंतु मन रखा दरकार मु किछि नहीं उद्धार पूर्वर मोर अवस्था उद्धार परे मोर अवस्था बुझिबा दरकार ए सब केवल विश्वास द्वारा ही पढ़िबा प्रथम 2 पद तेबे शरीर अनुसारे आम्भमानंक पितृपुरुष अब्राहम कौन पाई अछंती बोली आम्भे माने कहिबा कारण अब्राहम जदि क्रियाकर्म द्वारा धार्मिक गणित हेले तेबे ताहांक गर्वर कारण अछि किंतु ईश्वरंक निकटरे नुहे माने जदि से गर्व भी करिवे अब्राहम निज पाखरे गर्व करि पारिबे प्रभुଙ୍କ पाखरे नुहि कारण या निज ठारू हुए नहीं निजर शून्यता को आमे बुझी 16 पद टिक पढ़िबे 16 पद एणु एही धार्मिकता विश्वास हेतु मिले जेपरि ताहा अनुग्रह अनुसार हुए आउ तो द्वारा समस्त वंश पक्षरे केवल व्यवस्थावलंबी वंश पक्षरे नुहे मात्र अब्राहम को विश्वासावलंबी वंश पक्षरे सुधा सही प्रतिज्ञा अटल रहे धार्मिकता विश्वास हेतु मिले माने या पछरे मोर किछि नाही मु किछि नुहे विश्वास ही सब किछि अटे तेणु मु आपण मन गत समय कहउतिली हमकु विश्वासी बोली कहा जाय हमें कौन टू हमें विश्वासी तो प्रथम विषय में बुझिबा दरकार जे मु किछि नुहे तो आप देखिए लुक तार 18 पर्व पढ़ा लुक 18 पर्व तार 9 रु 14 लुक 18 9 रु 14 आपण आपणको धार्मिक ज्ञान करी अन्य समस्तंकु तुच्छ ज्ञान करुथुवा केतेक आत्मनिर्भरशील लोकंकु से एही दृष्टांत मध्य कहिले 2 जण लोक प्रार्थना करिवा निमंते मंदिर को गले जणे फारुसी और अन्य जनक करग्राही फारुसी दंडायमान होई आपणा निकटरे एही प्रकार प्रार्थना करिबाकु लागिला हे ईश्वर मु तुमको धन्यवाद देउछि जे मु अन्य समस्त लोकंक परि अत्याचारी अधार्मिक व्यभिचारी किंबा एही करग्राही परि सुद्धा नुहे मु सप्ताह 2 थर उपवास करिथाए और मोर समस्त आयर दशमांश दान करिथाए किंतु करग्राही दूर रे ठिया होई स्वर्ग आडे ऊर्ध्व दृष्टि करबाकु सुद्धा साहस कला नहीं
କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଛାତିରେ ମାରି ହେଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ ଦୟା କର। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲା। କାରଣ ଯେ କେହି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ଦେଖାଏ, ତାହାକୁ ନତ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣାକୁ ନତ କରେ, ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। ଏଇ ଘଟଣା ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକ, ସେ ଭାବୁଛି ଏସବୁ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକ ଜାଣିଛି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ମୋର କୌଣସି କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବିନି। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କିପରି ବଢିପାରିବା, ନିଜର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଆମେ ରିଏଲାଇଜ କରିବା ଦରକାର ଆମର ନଥିଙ୍ଗନେସ୍ ଟାକୁ, ଆମର ଏମ୍ପ୍ଟିନେସ୍ ଟାକୁ, ଆମେ କିଛି ବି ନୁହଁ, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ। ରୋମିଓ 12 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦଟି ପଢିବେ। ରୋମିଓ 12 ପର୍ବ 3 ପଦ। କାରଣ ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ କହୁଅଛି, ଆପଣା ବିଷୟରେ ଯେପରି ମନେ କରିବା ଉଚିତ, ତାହାଠାରୁ ଆପଣାକୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ମନେ ନ କର, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଯେ ପରିମାଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ବିତରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ସୁବୋଧର ପରି ଆପଣା ବିଷୟରେ ମନେ କର। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ନିଜକୁ ଯେତିକି ଭାବିବା କଥା ସେତିକି ଭାବିବାର ଅଛି, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ବିତରଣ କରାଯାଇଛି। ଆମକୁ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ବିତରଣ କରାଯାଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ। ଏଇଟା ମୋ ଭିତରୁ ଥିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନିଜର ଶୂନ୍ୟତାକୁ। ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ତେବେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିପାରିବେ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବ୍ରି ତାର 12 ପର୍ବ 1-2 ପଦ, 2 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, 1-2 ମିଶେଇକି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବ୍ରି 12 ତାର 1 ଆଉ 2। ଅତଏବ ଏଡେ ବୃହତ ମେଘତୁଲ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ହେବାରୁ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାର ଓ ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନକାରୀ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଓ ସିଦ୍ଧିଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଧାବମାନ ହେଉ। ସେ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଅପମାନ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ନେତା କେବଳ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ହିଁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସିଦ୍ଧିଦାତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ କେବଳ ମୋର ନେତା ନୁହନ୍ତି, ମୋର ସିଦ୍ଧିଦାତା। ସିଦ୍ଧିଦାତା ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଅଛି ଫିନିଶର। ସେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସର ଆରମ୍ଭ ନୁହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସର ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସରେ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବୁଝିବା, ନିଜର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପଢିବା ରୋମିଓ ତାର 4 ପର୍ବ 3-5 ପଢିନେବା। ରୋମିଓ 4:3-5। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କୁହେ? ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହା ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣିତ ହେଲା। ଯେ କର୍ମ କରେ, ତାହା ପକ୍ଷରେ ତାର ବେତନ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପେ ଗଣିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦେୟ ବୋଲି ଗଣିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଧାର୍ମିକକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଯେ ଗଣନା କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତାହା ପକ୍ଷରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣିତ ହୁଏ। କଣ କରିବାର ଅଛି? ଲେଖାଯାଉଛି 5 ପଦରେ, କାରଣ ଯେ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଧାର୍ମିକକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଯେ ଗଣନା କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷମାରେ ମତେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି। ଯେ କଣ କରିଛନ୍ତି ମତେ? ଜଣେ ଜଘନ୍ୟ ପାପୀ, ମୋପରା ପାତକୀ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇ କ୍ଷମା ଉପରେ ମତେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। 24-25 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଅଛି, କାରଣ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗଣିତ ହେବ। ସେହି ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯୋଉ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମତେ, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ? ନିଜ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ଏଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷମା, କ୍ଷମା ପାଇଲା ପରେ ବି ମୁହଁ ଶୁଖାଇଥିବା, କ୍ଷମା ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗତକାଲି ଜେଲରେ ଯାଇଥିଲି ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ଜେଲରେ ମାନେ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସେଇଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଥର। ସେ ଭାଇ ଜଣେ କହୁଥିଲେ କେବେ ବି ହେଇନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ସଣ୍ଡେ ସର୍ଭିସ ସେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମିଶିକି ବସିବେ। କାଲି ପ୍ରଥମ ଥର ମିଶିକି ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ସରକାର ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ କି କଣ ଦେବେ ଅଲଗା ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମେ କ୍ଷମା ପାଇଥାଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷମା ମାଗିବ, ବାହାରେ ଗଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବ, ଏଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷମା ମାଗ। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି, ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଯେ ଜେଲ ଭିତରେ ଥିବା ଅଫିସର ମାନେ ଅନେଉଥାନ୍ତି ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷମାରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ନିଜ ଠାରୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଣି ପାରେ ନାହିଁ, ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ବଢିବା, ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷମାରେ ମତେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 32 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ପଦ, ଗୀତ ସଂହିତା 32 ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ। ଯାହାର ଅପରାଧ କ୍ଷମା, ଯାହାର ପାପ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଅଛି, ସେ ଧନ୍ୟ। ସେ କଣ? ସେ ଧନ୍ୟ। 2 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ପ୍ରତି ଅଧର୍ମର ଆରୋପ ନ କରନ୍ତି ଓ ଯାହାର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନାହିଁ, ସେ ଧନ୍ୟ। ସେ ଧନ୍ୟ। 11 ପଦ। ହେ ଧାର୍ମିକ ଗଣ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ। ହେ ସରଳାନ୍ତକରଣ ସମସ୍ତେ, ତୁମେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। କଣ କର? ଅଧାର୍ମିକ ଥିଲୁ, ପାପରେ ମୃତ ଥିଲୁ, ଏବେ ଲେଖା ଅଛି ଏ ଧାର୍ମିକ ଗଣ। କିଏ ଧାର୍ମିକ କରିଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ପୁଣି ଧାର୍ମିକ, ବଡ ଧାର୍ମିକ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ କଣ କହନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ। ପୁଣି କୋଉଠି ଧାର୍ମିକ ଏମାନେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମତେ ସରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଏ ଧାର୍ମିକ ଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ ଓ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସମସ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ କରିବା ଅଛି? ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯୋଉ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଆରାଧନା କଣ ପାଇଁ, କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଆଉ 6। ପୁଣି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ ଓ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ, ଯିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରାଜକୁଳ କରି ଆପଣା ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ଓ ପରାକ୍ରମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହେଉ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଥମ ଆରାଧନା କଣ ପାଇଁ? ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ପରାକ୍ରମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହେଉ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଥମ ଆରାଧନା କଣ ପାଇଁ? ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଥିବା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଆରାଧନାର କାରଣ କଣ ଅଟେ? ଯେ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଆମର ଅଧିକାର ଯୋଗ୍ୟତା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ସିଏ ଆସିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ମଲେ, ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲେ, ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କଲେ, ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ ଯାଉ ଯାଉ କଣ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଅଛି?
ଯେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ପରାକ୍ରମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହେଉ, ଆମେନ୍। ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଆରାଧନା କ୍ଷମା ପାଇଁ ଆରାଧନା। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଷମା ପାଇଛୁ, ଦେଖିବେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡାକରେ ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ଅଭିଭୂତ, ମାନେ କେମିତି ଆନନ୍ଦ, ସେମାନଙ୍କ ପାପ ବଡଟା, ବଡ ପାପୀ ଗୁଡାକ ବଡ ବଡ ପାପ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ଷମା କରିଦେବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। କିଛି ଲୋକ ପୁରା ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ହସି ପାରୁନଥିବେ, ଗାଇ ପାରୁନଥିବେ, ସେମାନେ କ୍ଷମା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣା ନାହିଁ, କ୍ଷମା ମାଗିବେ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ କରିଛି, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବି, ମୁଁ କଣ କିଛି କରିଛି? କିଛି କରିନ, ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ବସି ଯାଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକକୁ ଦେଖିବେ କେତେ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବେ, କାହିଁକି? ବଡ ପାପୀ, ବଡ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି, ତେଣୁ ବଡ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବୁଝିଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷମାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବଢିପାରିବ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ବଢିବା, ରୋମିଓ ତାର 4 ପର୍ବ 11 ପଦ। ଆଉ ସେ ଅସୁନ୍ନତି ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସକାଶେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ସେଥିର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପେ ସୁନ୍ନତ ଚିହ୍ନ ପାଇଲେ, ଯେପରି ଅସୁନ୍ନତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଧାର୍ମିକତା ଗଣନା କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ପିତା ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପଢିଲୁ, ଏଇଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି? ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସୁନ୍ନତ ପାଇଲେ। ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ମାନେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ। ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ବଢିବା? ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିପାରିବେ। ଏଫେସୀୟ ତାର 4 ପର୍ବ 30 ପଦ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ, ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। କଣ କର ନାହିଁ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଛ, ତାଙ୍କୁ କଣ କର ନାହିଁ? ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ। ବିଶ୍ୱାସ କିପରି ବଢିବା? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ତା ଜୀବନକୁ ଆୟତ କରନ୍ତି, ତା ଜୀବନକୁ ନିଜ ଅଧୀନତାକୁ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରି ରଖନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢୁଛୁ। ଆମେ ଏକା ନୁହଁ, ଆମର ଦୁର୍ବଳତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢୁ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ 12 ପଦ ପଢିବେ। ପୁଣି ଯେପରି ସେ ସୁନ୍ନତି ମାନଙ୍କର ପିତା ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ସୁନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅସୁନ୍ନତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେଥିର ପଦ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ଗମନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କଣ? ଆମର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେଥିର ପଦ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ଗମନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ? ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିବା ଅଛି? ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ନେବା ଦରକାର। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ବଢିପାରିବା। ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିପାରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସର ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସର ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବଢିପାରିବେ। ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବ୍ରୀ ତାର 11 ପର୍ବ 39-40। ଏବ୍ରୀ 11:39-40। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତେ ସୁଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ,
ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିନା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ନ କରନ୍ତି। ଆପଣ 38 ପଦ ମଧ୍ୟ 37 38 ମଧ୍ୟ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। କେହି ଅବା ପ୍ରସ୍ତାରଘାତରେ ହତ, କେହି ଅବା ନିର୍ଯାତିତ, କେହି କରତ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ, ପୁଣି କେହି ଅବା ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେଲେ, କେହି କେହି ମେଷ ଓ ଛାଗଳରୁ ଚର୍ମରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ, କ୍ଳିଷ୍ଟ ଓ ନିଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାନ୍ତର, ପର୍ବତ, ଗୁହା, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ଗହ୍ୱର ଭ୍ରମଣ କଲେ। ଜଗତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର। ଏମାନେ କଣ ସର୍ବହରା ହେଲେ, ଏମାନେ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ହରେଇଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଫଲୋ କରିବା। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଣ କରୁଛୁ? ଦେଖ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି, ଘର ବନେଇଲେ, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧାରେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏଟା ରେୟାର କେସ୍ ଗୁଡାକ ଆମେ ଫଲୋ କରିଥାଉ। ଆମକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଆମେ କଣ କରୁ? ସେମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କେତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ଏଭଳି ପୁସ୍ତକ ସୁବିଧା ଥିବା ଲୋକ, ଅସୁବିଧା ଥିବା ଲୋକ, ବିଶ୍ୱାସରେ ସୁବିଧାରେ ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ବି ଲେଖାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି। ଏଭଳି 12 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ 2 ପଦ ପୁଣି ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ଅତଏବ ଏତେ ବୃହତ୍ ମେଘତୁଲ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ହେବାରୁ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାର ଓ ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନକାରୀ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଓ ସିଦ୍ଧିଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଧାବମାନ ହେଉ। ସେ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଅପମାନ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ସେ କେମିତିକା ନେତା? ସେ ଦୁଃଖ ସହିଥିବା ନେତା, କଷ୍ଟ ସହିଥିବା ନେତା, ଅପମାନ ସହିଥିବା ନେତା। ଆପଣ କଣ କରିବା ଅଛି? ଏମିତି ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିପାରିବେ। ନହେଲେ କଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଆପଣ କଣ ହେବେ? ପଛକୁ ଚାହିଁଯିବେ, କାହିଁ ଆପଣ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିପାରିବେ, ଆପଣ ବଢିପାରିବେ ବିଶ୍ୱାସରେ। ଆପଣ ଟିକେ ପଢିବେ ଏଭଳି 13 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ, ଏଭଳି 13 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ହଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ଏପରି ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଗତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ଏଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଥାନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି ଏଠି। ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଏପରି ନେତା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଗତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି କଣ କରିବେ? ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଗତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ସେମାନଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ସୁନାମର ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତାର ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏମିତି କଲେ, ବିଶ୍ୱାସର ସମ୍ମୁଖ ହେଲା, ଅମୁକ ସମ୍ମୁଖ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ସେମିତି ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶେଷ ଗତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ସାଧୁ ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଗୁଡିଏ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ତାଡନା ଆସିଛି, ନିନ୍ଦା ଆସିଛି, ଅପମାନ ଆସିଛି, ଖଡ୍ଗ ଆସିଛି, ପ୍ରସ୍ତାରଘାତ ଆସିଛି, ଉଜାଗରରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଅକାରଣରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ବାକି ସବୁ ପଳେଇଲା, ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଳେଇଲା, ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଳେଇଲା, ସବୁ ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ରକ୍ଷା କରିଛି? ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ପଢିବା ସେ ପଦ ଟିକେ, 2 ତିମୋଥୀ ତାର 4 ପର୍ବ 6 ଆଉ 7। 4 ପର୍ବ 6 ଆଉ 7। କାରଣ ଏବେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଆହୁତି ପରି ଢଳା ଯାଉଅଛି, ମୋର ମହାପ୍ରୟାଣର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛି, ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଅଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। କଣ କରିଛି?
ମୋର ପ୍ରାଣ ଆହୁତି ପରେ ଢଳା ଯାଉଛି, ମୋର ମହାପ୍ରାଣ ସମ ଉପସ୍ଥିତ, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଅଛି, ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଅଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। ଗୁଡେ ବିଷୟ ହରେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୁଡେ ବିଷୟ ହରେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବା, ନହେଲେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇହବନି। ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଅନେଇବେ, କାହାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଗଲା, ବାବା ତାଙ୍କର କେମିତି ହେଲା, ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦେଖ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦିନରୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଗାଡି ଟଙ୍କା ପଇସା ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସବୁ ହରେଇଛନ୍ତି, ଦେହ ଖରାପ, ଗାଁ ଛାଡିଲେ, ଅପମାନ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେଇବୁନି, ଯାମ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅନଉଛି ବୋଲି। ଉଭୟକୁ ଯଦି ଅନେଇବେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଇଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋଥ ସାଇଡ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଆଣିବେ, ଗୋଟେ ସାଇଡ ଦେଖି ପଛ ସାଇଡ ଚିରି ଯାଇଥିବ, ସେ ଅଠା ଲଗାଇ ଦେଇଥିବ, ଆପଣ ଦୁଇ ସାଇଡ ଦେଖିଲେ ଚଳିବ ସେଇଟା। ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନ ଯଦି ଚଳନ୍ତି ହେବାର ଅଛି, ଏ ଅଚଳନ୍ତି ଗୁଡାକୁ ବି ଦେଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆଗ ଚଳି ଯାଉଥିଲା, ଆମର ନୋଟ ଗୁଡାକ କେମିତି ଥିଲା ଆଗ ମନେ ଅଛି? ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କା ନୋଟରେ 2 ଟଙ୍କାର ଖଣ୍ଡ, ଟଙ୍କାଟିର ଖଣ୍ଡ, 10 ଟଙ୍କାର ଖଣ୍ଡ ବି ପେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ଏ ସବୁକୁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ସମୟ ଚଳେଇ ଦେଇଛୁ, ସବୁ ମିଶିକି ଚଳେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ କଣ କରିବା ଭାବେ, ଯେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଅଛି, ବଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ନେତା ମାନଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ରୋମିଓ ତାର 4 ପର୍ବ ତାର 19 ପଦ ପଢିବେ, ରୋମିଓ 4 ପର୍ବ 19 ପଦ। ତାଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ହେବାରୁ ସେ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ମୃତବତ୍ ଓ ସାରାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ମୃତ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିପାରିବା? ନିଜ ବଳରେ ଆଉଜି ପଡିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ନିଜ ବଳରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାକାରୀଙ୍କର ବଳରେ। ଲେଖାରେ ଅଛି କଣ? ତାଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ହେବାରୁ ସେ ଆପଣା ଶରୀରକୁ ମୃତବତ୍, ସାରାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ମୃତ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢି ହେବ କଣ? ନିଜ ବଳରେ ଆଉଜି ନ ପଡିବା ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ସନ୍ତାନ ଦେବା, ଅବ୍ରାହମ କହିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ବୁଢା, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଢୀ, ଆମେ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟରେ ଚାଲୁଛୁ, କି ଡେଟରେ? ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟରେ। କାଲି ପରଦିନ ଆମର କାହାଣୀ ସରିଯିବ। ଆପଣ କହିଲା ବେଳେ ତ କହିଲେ ନା, ଏବେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଭଳିଆ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ଦେବେ ବୋଲି। ସେ କଣ କଲେ? ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲେ, ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ ଇମ୍ପସିବଲ, କିନ୍ତୁ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପସିବଲ। ଆମକୁ ଗୁଡେ ବିଷୟ ଇମ୍ପସିବଲ ପରି ଲାଗିବ, ଆଉ ହବନି, ଚଳିବ ନାହିଁ, ଫିନିଶ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଓଭର। ସେମିତିକା ସମୟରେ ନିଜ ବଳରେ ଆଉଜି ନ ପଡିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ? ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିପାରିବେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ବଢିପାରିବେ। ପାଉଲ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁ କରିପାରେ। ମୁଁ କରିପାରେ ନାହିଁ, ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଫିଲିପିଓ 4 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ କରିପାରେ? ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋର ଶକ୍ତିଦାତା। ନିଜ ଉପରେ ଆଉଜି ନ ପଡି, ନିଜ ବଳରେ ଯଦି ଆଉଜି ନ ପଡି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଳରେ ଆଉଜି ପଡିବେ, ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ? ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଆଦି ପିତା ହେଲେ। ଇମ୍ପସିବଲ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେଇ ଦ୍ୱାରା ସେ ବଢିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଛି। এইটাକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନଥିବାରୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ଆମେ ଟଳମଳ ହେଇପାରୁଛୁ। ପ୍ରତିଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କଥା ହଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସରେ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ 20 ପଦ ପଢିବେ, ରୋମିଓ 4 ପର୍ବ 20 ପଦ। ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ ନାହିଁ। କଣ କଲେ?
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତି କଣ କଲେ? ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସରେ କିପରି ବଢି ପାରିବେ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ। ନିଜର ବଳରେ ଆଉଜି ପଡିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ କଣ କରିବା ଅଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବଢିପାରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ତୁମ ସହିତ ଏକା ଅଛି। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ହିଁ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ କଣ? ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଏବେ ସେ ଫିଜିକାଲି ନାହାନ୍ତି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଆମ ସହିତ ଏକା ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ସେଠି ଅଛି, ଆତ୍ମା ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଶରୀରରେ ସେ ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଅନାଥ କରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ୱର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କୁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ମାନେ କଣ? ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ କାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବି ଆମ ସହିତ ଅଛି। ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସେଇଠି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଉ କଣ ଅଛି? ସୁନାର ରାସ୍ତା, ସେ ପାଚେରୀ ଗୁଡାକ ମୁକ୍ତାର ହେଇଥିବ, ସେଠି ରୋଗ ନଥିବ, ଉତ୍ତମ ଫଳ ଖାଇବୁ, ଏତେ ଷ୍ଟୋରି ନାହିଁ। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଠି ବି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଖାଇକି ଯିବୁ, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ କୁ ଯିବା ଗୌରବ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ସେଠିକାର ଗୌରବ କିଏ? ପ୍ରଭୁ। ସେଠିକାର ରୌନକ କିଏ? ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ? ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିପାରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଲୁକ ତାର 1 ପର୍ବ 38 ପଦ, ଲୁକ 1:38। ଏଥିରେ ମରିୟମ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ତାହାପରେ ଦୂତ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ସେ କଣ କଲେ? ମରିୟମ ସେ ନିଜ ଆଡକୁ ଅନେଇଲେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସୀ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଘଟୁ। ବାସ୍, କାମ ସରିଲା। ମୋର ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା। এইটা হচ্ছে মূল বিষয়। ସେ କଣ କଲେ? ମରିୟମ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 8 ପର୍ବ 8 ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ 8:8। କିନ୍ତୁ ସତ ସେନାପତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେ ମୋ ଘରେ ପାଦ ପକାଇବେ, ମୁଁ ଏପରି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପଦେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ଘରେ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଆସିବେ ମୋ ଘରେ। ଆମ କୋରାପୁଟ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ମୋ ଭଳିଆ ସାଟାପାଟା ଲୋକ ଘରେ ଆପଣ ଆସିବେ। ଆଇ ଏମ୍ ନଥିଂ, ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ। ସତ ସେନାପତି ହେଇଛି ସିନା ଏ ଜଗତ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ପଦେ କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଦାସ ଭଲ ହେଇଯିବ। এইଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ଆପଣ ବଢିପାରିବେ। କିପରି ବଢିପାରିବେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୁକ 5 ପର୍ବ 5 ପଦ, ଲୁକ 5:5। ଏଥିରେ ସିମୋନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ରାତି ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରି କିଛି ଧରି ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଜାଲ ପକାଇବି। କିଛି ଧରିନାହୁଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଧରିନାହୁଁ, ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡି ମଧ୍ୟ ଆସିନି, ଆମେ କିଛି ଧରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ମୁଁ ପକାଇବି। ତେବେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିଗଲେ। ମରିୟମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ, ସତ ସେନାପତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ, ପିତର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ। ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇପାରିବ? ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିପାରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ। ଆଉ ସପ୍ତମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ରୋମିଓ 4 ପର୍ବ ତାର 20-21। ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେ ସକ୍ଷମ ଏହା ଦୃଢ ରୂପେ ଜାଣି ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳବାନ ହେଲେ। ବିଶ୍ୱାସରେ କେମିତି ବଳବାନ ହେଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ କଲେ? ଶେଷ ବିଷୟ ଆମେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିପାରିବା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ଏଇଟା ହଉଛି ସପ୍ତମ ବିଷୟ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ ଥିଲା? ଆମ ନିଜ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷମାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢିପାରିବା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଢିପାରିବା। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ନିଜ ବଳ ଉପରେ ଆଉଜି ନ ପଡିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିପାରିବା। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିପାରିବା। ଏବଂ ସପ୍ତମ ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ କଣ ଅଟେ? ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳବାନ ହେଲେ। ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳବାନ କେମିତି ହେଇପାରିବା? ଆମ ଶକ୍ତିରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ। ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନୁହଁ, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବ୍ରି 11 ପର୍ବ 11 ପଦ ପଢିବେ। ଏବ୍ରି 11:11 ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସାରା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକାରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜ୍ଞାନ କରି ଗତ ବୟସ୍କା ହେଲେ ହେଁ ଜାତିର ଆଦିମାତା ହେବାକୁ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଠି? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସାରା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକାରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି। କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ? ନା ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ, ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ। କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ? ପ୍ରତିଜ୍ଞାକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିପାରିବେ। ଆପଣ ବଢିପାରିବେ। 11 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଏବ୍ରି 11:3 ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ବୁଝୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, ଅତଏବ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଷୟରୁ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବା? ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝୁଛୁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ଵ କଣ ଅଟେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ନାଇଁ, ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏଇଟା। ତାଙ୍କର ବୁଝାଣି ସେଇଟା। ଏବେ ଯାଏ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଏ ବିଶ୍ଵ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ନାଇଁ, ଏଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଣ୍ଡ। ଅଜ୍ଞାନତାର ଚରମ ସୀମାରେ ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବା? ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ବୁଝୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ଵ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଏଟା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା, ବାଇ ଫେଥ୍। ସାରା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ପଢିବା ଟିକେ ଲୁକ ତାର 17 ପର୍ବ 6 ପଦ। ଲୁକ 17 ତାର 6। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହି ତୁତକଳି ଗଛକୁ ତୁ ସମୂଳେ ଉପୁଡ଼ା ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ରୋପିତ ହ ବୋଲି କହିଲେ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବ। ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଦରକାର। ସୋରିଷ ଦାନା ପରି। ଲୁକ 13 ପର୍ବ 19 ପଦ। ତାହା ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ଦାନା ପରି, ଯାହା ନେଇ ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣା ବଗିଚାରେ ବୁଣିଲା, ଆଉ ତାହା ବଢି ଗଛ ହେଲା, ପୁଣି ଆକାଶର ଚଢେଇମାନେ ଆସି ତାହାର ଡାଳରେ ବାସ କଲେ। ସୋରିଷ ଦାନା କଣ ହୁଏ? ନିଜେ ବଢେ। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନିଜେ ବଢିବାର ଅଛି। ସୋରିଷ ଦାନା ଯେମିତି ବଢେ, ଗଛ ହୁଏ, ଆକାଶର ଚଢେଇ ମାନେ ବସା କରନ୍ତି, ସେଇପରି ଆପଣଙ୍କୁ ବଢିବାର ଅଛି। କେମିତି ବଢିବାର ଅଛି? ଏ 7ଟି ଉପାୟରେ ବଢିବାର ଅଛି। ନିଜର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ରିଏଲାଇଜ କରିବା। ଉଦ୍ଧାର ପୂର୍ବରେ ମଧ୍ୟ
उद्धार समय उद्धार पर विश्वास ही सब किछि अटे। मोर जने विश्वास नेता अछंती तांको द्वारा मागुको आ जो क्षमा पाइछु क्षमा हिछि आमे क्षमा रे आनंद करिबार अछि। पवित्र आत्मा को मुद्रांक ग्रहण कला परे विश्वास जनक आत्मा हितबारु आपण विश्वास रे बढ़ी पारिबे। आ विश्वास नेता मानकु आपण देखिबे। नेता माने कोन एमाने खाली सुस्थ कले आरोग्य कले सेटा नै कष्ट रे दुख रे समस्या रे मध्य सेवा रे रहिले सेमान को देखिबा दरकार। निज बल रे आउजी न पड़ी कौन करवा अछि प्रभुंकर बल रे आउजी पड़िबा ईश्वर को प्रतिज्ञा पर निर्भर करिबा ईश्वर को शक्ति और विश्वस्तता पर निर्भर करबा द्वारा आपण प्रभु रे बढ़ी पारिबे। विश्वास द्वारा ही हेई पारिबो। आ विश्वास किपर वृद्धि पाई पारिबा रोमियो 4 अध्याय रे हम अध्ययन करिछु। प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु प्रार्थना करिबा। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपण को धन्यवाद दउछु। आपण वाक्य द्वारा मान को सहित कथा हिछन प्रभु आमे किपर विश्वास रे बढ़ी पारिबु सेथि पाई आपण आमान को पाई ए समस्त विषय पूर्व लिखित अवस्था रखिछन। आज आमे समस्त सम्मिलित करी एकाठी पढ़ी पारिछु बुझी पारिछु। प्रभु मु प्रार्थना करे प्रत्येक को आशीर्वाद करो विश्वास रे बढ़ीबा पाई विश्वास रे वृद्धि साधित होबा पाई। प्रभु सातटी उपाय को आमान जेपरि बुझी पारिबु आ विश्वास रे वृद्धि पाई पारिबु एथि पे आपण अनुग्रह करंतु। आदर महिमा गौरव आपण करू प्रभु प्रत्येक को आपण को बलवंत स्थित रखी प्रार्थना टी मोर प्राणर प्रिय जीसु को नाम रे मागिले राजा आमीन। आमेन। आसंतु आमाने शेष आशीर्वाद ग्रहण करी सभा किट रखिबा। प्रभु यीशु ख्रीष्ट को अनुग्रह पिता ईश्वर को प्रेम पवित्र आत्मा को शांति और सहभागिता प्रभु यीशु ख्रीष्ट को द्वितीय आगमन पर्यंत आम समस्त उपरे प्रचुर परिमाण वर्तु आमेन।